Recording. Okay. So now let's start with arrays and strings. Okay. So first we'll start with array. Okay. So far what we have seen, guys, no? I think we should write here date. Okay. If you guys need this notepad, okay, you guys just let me know if it is at all useful for you guys. Okay. So let's start with arrays. Hope everyone is with me. So far we have आपला core Javaचा class आहे, right? You guys knows our class is Java. कोणाला असं आहे का कोणी ज्याला माहित नाही जावाचा क्लास आहे म्हणून? Is there anyone? मयूर, ओंकार, पल्लवी, अनुराधा, अचल. जावा शिकतोय आपण, राईट? Yes, Great. Thanks. Okay, so in Java, we have seen lot of things like right from why Java, what is Java, who invented Java, what is variable, what how to declare variable, what is data type, what is naming convention in Java, what are the various control statements in Java, what are various loops. Okay, what else we have seen? Okay, and features of Java, then various data types like int, float, char, double, short, long. Okay, and all those after learning all those things, we have come today to understand arrays. Okay, see these two concepts. I personally think these two concepts are most important, and then we can get the speed for learning our sessions. Okay, after these things. Okay. So first thing we'll be starting here today, something called as arrays. Now tell me one thing. Tell me one thing. Let's say we have five subjects. Okay. We have five subjects into our college. Let's say subject one. Okay. Ani. Okay. Simple. I have to store marks for this subject one. Let's say in subject one, I got 37 marks. सब्जेक्ट वन मध्ये मला 37 मार्क्स मिळाले तर 37 हा इंट आहे तर मी काय करणार इंट या डेटा टाइप मध्ये या सब्जेक्टचे मार्क्स होल्ड करणार बरोबर नाव मला जर सब्जेक्ट टू असेल तर मी काय करणार पुन्हा सब्जेक्ट टू चा एक सब्जेक्ट टू नावाचा एक व्हेरिएबल बनवणार आणि सब्जेक्ट टू मध्ये 39 मार्क्स आहेत याच टाइपचे आपल्याला लेट से 5 सब्जेक्ट्स आहेत आपल्याकडे लेट से वी हॅव 5 सब्जेक्ट्स सॉरी लेट से 6 सब्जेक्ट ओके हा झाला तिसरा सब्जेक्ट हा झाला चौथा आणि हा झाला पाचवा सब्जेक्ट आणि हा सहावा सब्जेक्ट ओके नाउ टू स्टोअर मार्क्स ऑफ इच सब्जेक्ट वी नीड अ सिंगल व्हेरिएबल इथपर्यंत सगळ्यांना समजतंय सिंपल फंडा आहे आपला ओके ओके now to store marks of each subject we need a separate variable to store marks of each subject we need separate variable now what is this is variable okay so inside this is what first part is data type right variable declaration मध्ये दुसरा काय आहे व्हेरिएबलचं नाव आहे व्हेरिएबल नेम लेट्स से व्ही एन म्हणतो मी ठीक आहे हे काय हे ठीक आहे हे काय असाइनमेंट ऑपरेटर राईट असाइनमेंट ऑपरेटर कोणतं आहे यातलं कॅन एनीवन टेल मी विच वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर या एवढ्यामधलं अचल मयूर to यस मयूर equal to राईट इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर अँड व्हॉट इज दिस फायनल थिंग इज ओके अँड दिस वन इज ऍक्च्युअल व्हॅल्यू ठीक आहे मी इथं लिहिलो व्हॅल्यू सो आपण हे पाहिलं होतं आपलं की हा आपलं व्हेरिएबल दिस वे वी कॅन डिक्लेअर अ व्हेरिएबल ओके नाउ see this is data type this is variable name and this is our actual value now I want to store marks of six subject so I'll create six variables ओके आणि सहा व्हेरिएबलचं प्रत्येक व्हेरिएबलला पर्टिक्युलर सब्जेक्टचं नाव देईल आणि त्याच्यानुसार मी मार्क्स स्टोअर करेल ओके सॉरी
So, just a second. Okay. Now, same say these are the marks of मयूर. ठीक आहे. एक मयूर आहे त्याच्यासाठी एवढे मार्क्स आहेत. ओके. व्हॉट इज दिस? दिस इज मार्क्स. सो मयूर. ओके. सो these 6 subjects marks belongs to मयूर. मयूरच्या एक्झामिनेशनचे हे मार्क्स आहेत. ओके. नाव इमॅजिन करा, माझ्याकडे जर 50 स्टुडंट आहेत. ओके. माझ्याकडे 50 स्टुडंट आहेत, तर मग 50 स्टुडंट साठी मी काय करेन? व्हॉट आय विल डू? डू I'll create these marks 50 more time like this. ठीक है. Let's say these marks belongs to Achal. Okay. This belongs to Anu. Okay. And like this, we'll have such type of variables, such type of marks for every student. Now tell me one thing, guys. ठीक आहे. 50 स्टुडंट आहेत, तर एका स्टुडंट साठी आपल्याला 6 लाईन्स लागत आहेत, तर 50 स्टुडंट साठी किती लाईन लागतील? 50 गुणिले 6. 300. राईट. 300. 300 लाईन्स. आता इथं फक्त 50च आपण कॅन्डिडेट कन्सिडर करतोय. कोणत्या क्लासमध्ये 100 कॅन्डिडेट असतील, त्यावेळेस 600 लाईन्स विल बी देअर. ओके. नाव लेट्स से हार्ड कोड केलात, जर समजा रन टाइम तुमचे जर स्टुडंट्स वाढत असतील, समजा आता सुरुवातीच्या दिवशी 50 आहेत, पण अजून 2 महिन्यानंतर वाढलेत, ऍडमिशन जास्त झाले, आणि लेट्स से तुमचे 150 स्टुडंट झाले, तर त्यावेळेस पुन्हा तुम्हाला हे कॉपी पेस्ट करा किंवा नवीन नवीन व्हेरिएबल क्रिएट करायला लागतील, आणि तुमचा फक्त ती 3 स्टुडंट साठी आपल्या क्लासची किंवा आपल्या प्रोग्रामची लेंथ ही ऑलरेडी एवढी झालेली आहे, 37 18. ओके. तर 50 स्टुडंट साठी 300 लाईनचा क्लास होईल. 1000 स्टुडंट साठी, सॉरी, 100 स्टुडंट साठी 600 लाईनचा क्लास होईल. 200 साठी 1200. तर एवढा मोठा रिपिटेटिव्ह कोड लिहिणं इज नॉट अ स्टँडर्ड प्रॅक्टिस. ठीक आहे. इज नॉट अ स्टँडर्ड प्रॅक्टिस. मग याला मेंटेन करणं पण खूप अवघड जातं. ओके. विल सी दॅट हाऊ हाऊ वी मेंटेन सच टाईप. व्हॉट इज मेंटेनन्स प्रॉब्लेम? मेंटेन करणं म्हणजे नेमकं काय करणं? ऑल दोज थिंग्स विल सी डे बाय डे. ठीक आहे. सो इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज, so to use one variable for one student, it is not recommended. कारण काय होतं की याच्यामुळं तुमच्या क्लासची लेंथ वाढते. तुमच्या क्लासची लेंथ वाढते, प्लस काय होतं, तुमचे हे जे व्हेरिएबल्स आहेत ना, नंबर ऑफ व्हेरिएबल्सचा यूज जास्त होतो. म्हणजे एकाच क्लासमध्ये तुम्ही 300 400 600 व्हेरिएबल यूज करतायत. ओके. That is also not recommended. And to avoid this, what do we have? We have something called as arrays. ठीक आहे. आपल्याकडे काय अरेज आहेत? What do we have? We have arrays. Okay. Now what is array? What is array? Now array is used to store multiple values. Now it is used to store multiple values. टू स्टोअर मल्टिपल व्हॅल्यूज. मल्टिपल व्हॅल्यूज म्हणजे या आचल साठी 6 सब्जेक्टचे 6 व्हॅल्यूज आहेत. ओके. सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6. 6 सब्जेक्टसाठी 6 व्हॅल्यूज आहेत. मग आपण काय करू शकतो? अरे नावाचा कन्सेप्ट आहे आपल्याकडे. अरे नावाचा एक डेटा टाइप आहे. ओके. व्हॉट इज इट? इट इज डेटा टाइप. इट इज रेफरन्स डेटा टाइप. ओके. व्हॉट डू हॅव? इट इज रेफरन्स डेटा टाइप. ओके. व्हॉट इज अरे? अरेज इज रेफरन्स डेटा टाइप. हा एक डेटा टाइप आहे आपल्याकडे. ओके. जसा आपल्याकडे इंट आहे, कॅरेक्टर आहे, डबल आहे, इंट कॅरेक्ट डबल शॉर्ट, या टाइपचाच एक डेटा टाइप, बट दिस इज अ रेफरन्स डेटा टाइप. ओके. और दिस इज व्हॉट वी कॉल नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप. नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप आहे हा. ठीक आहे. मग याचा यूज काय? इट इज यूज टू स्टोअर मल्टिपल व्हॅल्यूज.
मल्टिपल व्हॅल्यूज म्हणजे नेमकं काय, आचल साठी आपल्याला 6 सब्जेक्ट साठी आपण जिथे 6 व्हेरिएबल क्रिएट केलेत ना, तर अरेजचा यूज करून आपण एकाच व्हेरिएबल मध्ये 6 सब्जेक्टचे मार्क्स स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे जिथे आपल्याला 50 स्टुडंट साठी 300 लाईन्स लागत होत्या, आता जर आपण अरेज यूज केला तर 50 स्टुडंट साठी 50 लाईन लागतील, लाईन्स लागतील. ठीक आहे, इन ऑर्डर टू राईट अ प्रोग्राम. ठीक आहे, समजतंय, रफली समजतंय, बाकी विल सी प्रोग्रामेटिकली हाऊ इट लुक्स लाईक. ओके. नाव, ओके, इट इज यूज टू स्टोअर मल्टिपल व्हॅल्यूज, म्हणजे समजलं की आता आपण आचल साठी 6 सब्जेक्ट साठी 6 व्हेरिएबल डिक्लेअर करत होतो, तर आता काय करणार, आपण एकच व्हेरिएबल डिक्लेअर करणार आणि त्याच्यामध्ये मल्टिपल व्हॅल्यू, मल्टिपल म्हणजे 6 व्हॅल्यू, आपल्या केसमध्ये 6 व्हॅल्यू आपण त्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करणार. सिंपल आहे, रफ शुद्ध मराठी, याच्यामध्ये काय डाऊट नाही, राईट? ओके. Okay. Now let's try to write down this actually. First thing, first we'll try to write the program and then we'll try to understand some other points like, okay, let me write down this thing. It can store only similar type of data. Simple point hai. We'll come to this later. Okay, it can store only similar type of data, and it is in फिक्स्ड साईज. ओके, फिक्स साईज म्हणजे काय की याची साईज जी असते ना फिक्स असते. फिक्स म्हणजे जर 6 सब्जेक्ट असतील आणि तुम्ही जर बनवला सुरुवातीला 6 सब्जेक्ट साठी, तर तुमचा 6 सब्जेक्टची व्हॅल्यू तुम्ही त्यात स्टोअर करू शकता. विल चेक, विल सी दिस टू लास्ट 2 पॉइंट्स आर लिटल टेक्निकल. ठीक आहे, ते आपण बघू. बट दिस 2 पॉइंट्स, इनिशियल 2 पॉइंट्स, नो वी डू नॉट नीड टू बी टेक्निकल. दिस इज रेफरन्स डेटा टाइप, ठीक आहे, सोडून द्या. बट इट इज यूज टू स्टोअर मल्टिपल व्हॅल्यूज. मल्टिपल व्हॅल्यूज मध्ये अगोदर आपण एका व्हेरिएबल मध्ये एकच व्हॅल्यू स्टोअर करू शकत होतो, पण जर आता आपण अरेज टाइपचा व्हेरिएबल जर क्रिएट केला तर त्याच्यामध्ये आपण सगळ्या व्हॅल्यू एकदा स्टोअर करू शकतो. ओके, नाव लेट्स अंडरस्टँड, लेट्स राईट डाऊन द सिंटॅक्स. हाऊ टू क्रिएट अ व्हेरिएबल ऑफ टाइप अरे. अगोदर आपल्याला माहिती आहे, व्हेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटॅक्स काय, डेटा टाइप, व्हेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर आणि व्हॅल्यू. ठीक आहे, हे झालं डिक्लेरेशन, इथपर्यंत झालं डिक्लेरेशन, इथपर्यंत झालं व्हॅल्यू असाइनमेंट. ठीक आहे, नाव हाऊ डू वी डिक्लेअर अरे. ठीक आहे, त्याचा पण सेम आहे सिंटॅक्स, नॉट सेम बट सिम्पल आहे. फर्स्ट थिंग येणार डेटा टाइप, त्याच्यानंतर येणार आपले स्क्वेअर ब्रॅकेट्स. व्हॉट आर दिस कॉल्ड? स्क्वेअर ब्रॅकेट्स. ओके. डेटा टाइप, जो काही डेटा टाइप असेल तुमचा, इंट असेल तर इंट, कॅर असेल तर कॅर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, लॉंग. ओके, एनी डेटा टाइप यू कॅन होल्ड. ठीक आहे, डेटा टाइप, देन स्क्वेअर ब्रॅकेट. हा ब्रॅकेट इज मॅन्डेटरी. ओके, हा ब्रॅकेट म्हणजे अरे, हा सिम्बॉल असतो अरेचा. ओके, व्हॉट इज दिस? सिम्बॉल ऑफ अरे. स्क्वेअर ब्रॅकेट अँड देन तुमच्या व्हेरिएबलचं नाव, देन व्हॉट, व्हेरिएबल नेम. ओके, नाव दिस इज व्हॉट, अरे डिक्लेरेशन. ओके, दिस इज हाऊ वी डिक्लेअर अरे. अगोदर काय होतं, आपलं डेटा टाइप होता, फक्त हा स्क्वेअर ब्रॅकेट नव्हता मधात, बाकी एवढं तर सेम होतं, राईट? आपण असा व्हेरिएबल डिक्लेअर करत होतो. सिम्पल, राईट? नाव डेटा टाइप म्हणजे हा झाला डेटा टाइप तुमचा. मग तुम्ही इथे इंट लिहा, फक्त स्क्वेअर ब्रॅकेट इथं जशाल तसं ठेवा आणि सब तुमच्या व्हेरिएबलचं नाव काहीही लिहा. ठीक आहे, विल सी दॅट प्रोग्रामॅटिकली, देन यू गाइज विल गेट अ मोर आयडिया. ओके, नाव, ठीक है, now let's go ahead and we'll write direct one program, but before that, now see, this is what your variable declaration. हे काय तुमचं व्हेरिएबल डिक्लेरेशन आहे, राईट? फक्त डिक्लेरेशन आहे, याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यू असाइन नाही केली आपण अजून. ठीक आहे, याच्यामध्ये अजून आपण व्हॅल्यू असाइन नाही केली आहे. ओके, नाव दिस इज व्हॉट, अरे डिक्लेरेशन. आपण हा अरे डिक्लेअर केलाय. काय केलाय, अरे आपण हा डिक्लेअर केला. नाव how to create actual array, or how to create array with a particular size, is that, let's say this is variable name, and variable name is equal to
न्यू कीवर्ड इथे यूज करायचा आहे. न्यू कीवर्ड का यूज करायचा आहे? जस्ट फॉरगेट इट. आतासाठी सध्या विसरून जा. नंतर आपण बघू न्यू कीवर्ड एक्झॅक्ट करतो काय, आणि तुम्हाला त्यावेळेस पूर्ण आयडिया येऊन जाईल. ठीक आहे. व्हेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड स्पेस तुमचा पुन्हा डेटा टाईप आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये तुम्ही काय देणार इथं? एक नंबर देणार. ठीक आहे. लेट्स से आय एम गिविंग 6 नंबर. व्हॉट इज दिस 6? याचा अर्थ असा, आपल्या या सब्जेक्ट 6 मध्ये आपण किती व्हॅल्यू असाइन करू शकतो, होल्ड करू शकतो? एक व्हॅल्यू. बरोबर. सब सिक्स या व्हेरिएबल मध्ये आपण किती व्हॅल्यू टाकू शकतो? एकच नंबर टाकू शकतो. असं कॉमा करून आपण 2 नंबर टाकू शकतो का? नाही. राईट. सब्जेक्ट 6 मध्ये आपण एकच व्हॅल्यू टाकू शकतो. तर जेव्हा आपण व्हेरिएबल नेम, डेटा टाईप, ठीक आहे, अरेचा सिम्बॉल आणि व्हेरिएबल, मग व्हेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाईप, जो काही हा डेटा टाईप असेल ना तोच डेटा टाईप पुन्हा इथे लिहायचा. आणि याच्यामध्ये 6 दिलं. याचा अर्थ असा की हा जो व्हेरिएबल आहे, व्हेरिएबल नेम, याच्यामध्ये आपण 6 नंबर ऍड करू शकतो. जसं की सब्जेक्ट 1 साठी, 2 साठी, 3 साठी, 4 साठी, 5 साठी, 6 साठी. ठीक आहे. 6 नंबर ऍड करू शकतो. ओके, दिस विल बी क्लिअर आफ्टर 5 मोर मिनिट्स. 5 मिनिटानंतर अजून क्लिअर होईल. म्हणजेच काय, तर या व्हेरिएबल नेम या अरेची साईज जी आहे ही आता 6 झाली आहे साईज. ओके. दिस इज 6 झाली आहे. वी कॅन डू लाईक दिस ऑल्सो. ओके, दिस इज वन ऑफ द सिम्बॉल. व्हॉट इज दिस? क्रिएशन ऑफ अरे. वी नीड टू अंडरस्टँड दिस इन डिटेल. ठीक आहे. सेम वे आपण असं पण करू शकतो. डेटा टाईप व्हेरिएबल नेम, एकाच लाईन मध्ये पण आपण याला करू शकतो. सी, डेटा टाइप, अरेचा सिम्बॉल, व्हेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड. ओके. न्यू ऑपरेटर आणि पुन्हा डेटा टाइप आणि अरेचा सिम्बॉल. Another syntax. Okay. We do not need to worry about if you guys are not getting it, but whenever we'll write actual program, no, at that time it will be clear to you guys. ठीक आहे. समजा आता आपल्याकडे इंट टाइपचे मार्क्स आहेत सगळ्यांना. ठीक आहे. इंट टाइपचे मार्क्स आहेत आणि प्रत्येक मार्क इंट टाइपचा आहे, आणि किती सब्जेक्ट आहेत आपल्याकडे? 6 सब्जेक्ट आहेत. सो व्हॉट वी विल डू नो, विल क्रिएट वन अरे टाइप टू होल्ड अवर मार्क्स. विल क्रिएट अरे टाइप, विल क्रिएट अन अरे टाइप टू होल्ड अवर मार्क्स. ठीक आहे. आपले मार्क्स होल्ड करण्यासाठी एक आपण अरे टाइप क्रिएट करू. ओके. नाव लेट से इंट टाइपचा आपल्याकडे अरे आहे. सॉरी, इंट टाइपचे आपल्याकडे मार्क्स आहेत. ठीक आहे. किती सब्जेक्ट आहेत आपल्याकडे? 6 सब्जेक्ट आहेत. ठीक आहे. लेट से इंट, आणि मी काय म्हणतो इथं, अचल मार्क्स. ठीक आहे. लेट से अचल मार्क्स. ओके. अँड इक्वल टू, व्हेरिएबलचं नाव तुम्ही काहीही देऊ शकता. ओके. इक्वल टू न्यू कीवर्ड. ओके. न्यू ऑपरेटर, जसं सांगितलं तसं काय करतं नंतर बघू आपण. न्यू ऑपरेटर आणि त्यानंतर डेटा टाइप. हाच डेटा टाइप पुन्हा लिहायचा. डेटा टाइप काय आपला? इंट आहे. आणि किती मार्क्स, किती सब्जेक्टचे मार्क्स तुम्हाला इथे लिहायचे, तो आकडा इथे लिहायला लागणार तुम्हाला. ओके, दॅट नंबर वी नीड टू राईट डाऊन दिस. याचा अर्थ असा की द मोमेंट वी राईट डाऊन दिस लाईन्स, नो, व्हॉट हॅपन्स, नो, मेमरी मध्ये आचल मार्क्स नावाचा एक व्हेरिएबल क्रिएट होतो, ज्याचा टाईप अरे असतो आणि ज्याची साईज जी असते ना ती 6 असते. ज्याची साईज 6 असते. ठीक आहे. ओके. नाव सी, नाव टिल धिस लाईन वी हॅव क्रिएटेड वन अरे टाईपचा व्हेरिएबल, आणि याच्यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यूज कशा ऍड करायच्या, विल सी. ओके. आतापर्यंत काय झालं, लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड इन अ लिटल मोर डिटेल. Okay, now let me paste it here. So what happen is, हा तुमचा झाला अरे. ओके. Now this is your array. Now see,
काय होतं ना, द मोमेंट वी क्रिएट लाईक धिस, द मोमेंट वी क्रिएट अरे लाईक धिस, ओके, द मोमेंट वी क्रिएट अरे लाईक धिस, व्हॉट इज दिस, काय होतं ना, मेमरी मध्ये, तुमच्या मेमरी मध्ये, हाऊ टू मेक दिस डार्क, ओके, ओके, गॉट इट. ठीक आहे. काय होतं, द मोमेंट वी क्रिएट अरे लाईक धिस, व्हॉट हॅपन्स नो इन अ मेमरी, तुमच्या मेमरीमध्ये काय होतं. ठीक आहे, जेव्हा आपण, मी सांगतो तुम्हाला, जेव्हा आपण इंट क्रिएट करतो त्यावेळेस एक असा डब्बा तयार होतो, आणि त्या डब्यामध्ये, त्या डबलेट या इंट आय जर असेल ना, तर या डब्याचं नाव आय जातं, आणि या आय मध्ये जी काही व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू या डब्यात काल स्टोअर होते. परवाला आपण पाहिलं जेव्हा आपण लूप शिकत होतो. ठीक आहे. तर सिंगल डेटा टाइप म्हणजे इंटच्या केसमध्ये एक सिंपल व्हेरिएबल होता, त्या केसमध्ये एकच डब्बा तयार झाला. आता ज्यावेळेस तुम्ही अरे क्रिएट करता ना, त्यावेळेस काय होतं, तुमच्या केसमध्ये आपल्या मेमरीमध्ये इन द सेन्स कम्प्युटरच्या मेमरीमध्ये, ठीक आहे, कम्प्युटरच्या मेमरीमध्ये या टाईपचा एक अरे क्रिएट होतो, या टाईपचा एक अरे क्रिएट होतो. ठीक आहे. आणि या अरेला आता किती साईजचा अरे आहे आपल्याकडे, किती डब्बे असा, आता इंट सिंपल सिंगल व्हेरिएबलच्या केसमध्ये आपल्याकडे एक डब्बा क्रिएट होत होता. आता अरेच्या केसमध्ये ज्यावेळेस आपण इथं साईज स्पेसिफाय करतो ना, याचा अर्थ आपण असा म्हणतो की हे कम्प्युटर मला नाही का एक इंटिजर टाईपचा एक अरे क्रिएट करून दे, ज्याचं नाव आचल मार्क्स असेल. ठीक आहे. आणि ज्याच्यामध्ये 6 डब्बे असतील, ज्याची साईज 6 असेल. ठीक आहे. याचा अर्थ असा की इथं आपण या मेमरीमध्ये आपल्याकडे ती 1 2 3 4 5 आणि 6, 6 डब्बे क्रिएट होणार. ठीक आहे. आणि या अरेचं नाव राहील आचल मार्क्स. ठीक आहे. या अरेचं नाव राहील आचल मार्क्स. आणि याच्यामध्ये मग काय राहील, ह्या आणि याची जी काउंटिंग राहते, अरे ऑलवेज स्टार्ट विथ झिरो इंडेक्स. ठीक आहे. अरेची जी काउंटिंग राहते ही नेहमी झिरो पासनं स्टार्ट होत असते. कुठनं, झिरो पासनं. म्हणजे पहिल्या लोकेशनचा नंबर राहतो 0, दुसऱ्याचा राहतो 1, तिसऱ्याचा राहतो 2, 3, 4, आणि शेवटच्या इंडेक्सचा राहतो 5. ठीक आहे. या सगळ्या हे जे आहेत नंबरिंग, ठीक आहे, याला इंडेक्सेस म्हणतात. याला काय म्हणतात, इंडेक्सेस. ठीक आहे, याला इंडेक्स म्हणतात. मग झिरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स आणि फिफ्थ इंडेक्स. जेव्हा कधी आपण याच्यानंतर बोलू आपण की झिरोथ इंडेक्सला कोणती व्हॅल्यू आहे, झिरोथ लोकेशनला कोणती व्हॅल्यू आहे, लाईक दिस. ठीक आहे. हा मग या टाईपचा तुमचा अरे स्टोअर होतो, तुमचा अरे क्रिएट होतो मेमरीमध्ये. समजलं. अरे indexes are always start with 0. अरे indexes are always starts with 0. ठीक आहे. नाव लेट्स से 6. आता जर इथं मी जर 8 म्हटलं, जर याला, राईट, आपण इथे सुरुवातीला 6 दिलं राईट साईज, तर याचा अर्थ मेमरीमध्ये 6 साईजचाच अरे बनणार, तो 6च बॉक्सेस बनणार मेमरीमध्ये. ठीक आहे. मग आचल मार्क्स मध्ये लेट्स से की आचलला एखाद्या वर्षी 7 सब्जेक्ट आले. ठीक आहे, 7 सब्जेक्ट आले, तर त्या वर्षी हा जो अरे आहे, या अरेची साईज तुम्हाला वाढवता येणार नाही. याच्यामध्ये फक्त 6 सब्जेक्टच तुम्हाला ऍड करता येतील. का? कारण तुम्ही ज्यावेळेस सुरुवातीला फर्स्ट टाइम ज्यावेळेस अरे क्रिएट केला ना इथं, तर त्यावेळेस तुम्ही मेन्शन केले की बाबा आम्हाला 6 सब्जेक्ट आहेत. ठीक आहे. म्हणून म्हणून आपण इथं म्हटलंय अरेज इन फिक्स्ड साईज म्हटलं होतं इथं. ठीक आहे. इट इज इन फिक्स साईज, म्हणजे एकदा जर तुम्ही त्याला डिक्लेअर केला ना, तर त्याची साईज पुन्हा तुम्ही चेंज करू शकत नाही. समजलं, फिक्स साईज समजलं. गॉट इट गाईज. यस, नो, पुन्हा एक्सप्लेन करा. व्हॉट इज इट. Yes, sir. राईट. नाव सी, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 आणि सब्जेक्ट 6.
6 सब्जेक्ट आहेत आपल्याकडे. आता प्रत्येक सब्जेक्टची व्हॅल्यू आपल्या या अरे मध्ये स्टोअर होणार. प्रत्येक सब्जेक्टची व्हॅल्यू या अरे मध्ये स्टोअर होणार. मग जी पहिली व्हॅल्यू असते, सगळ्यात पहिल्यांदा जी ऍड करतो ना आपण, ती व्हॅल्यू विल ऑलवेज गो टू झिरोथ इंडेक्स, म्हणजे 37 झालं. नाव सेकंड व्हॅल्यू विल गो टू फर्स्ट इंडेक्स 39, देन 37, देन 45, देन 76, आणि शेवटी 68. ठीक आहे. मग आता जेव्हा कधी तुम्ही आचल मार्क्सला प्रिंट कराल ना, तेव्हा तुम्हाला एवढे सारे मार्क्स एकाच लाईनला मिळतील. अगोदर ज्यावेळेस आपल्याला आचलचे मार्क्स प्रिंट करायचे होते किंवा लिहायचे होते, त्यावेळेस आपल्याला 6 लाईनचा कोड लिहावा लागत होता. आता एवढे 6 लाईन आपले सिंपल एका लाईननं रिप्लेस झालेत. समजलं? गॉट इट? पल्लवी, ओंकार, मयूर, अनुराधा, आचल. Yes, sir. Right. Now, let's write down this complete program and let's see how we can, actually store. हे जे आता theoretically पाहायला इझी वाटतंय, but actual मध्ये how does it exactly looks like, no? We'll see. Let me create one package. ठीक है. अरे डेमो, अरे अरे डेमो आणि क्लासचं नाव आहे. अरे टेस्ट, whatever it is, okay, you guys can give any name. Okay. सिंपल आहे. सगळ्यांना स्क्रीन दिसतीये माझी, आणि फंट पण विजिबल आहे गाईज. Yeah. Right? Okay. Okay. Now see, first thing, if we know that, right? This is something we know, we already know. So these are the Achal's marks, and if I try to print out here, हे प्रिंट करण्यासाठी मला काय करायला लागणार? सब वन लाईक दिस पूर्ण 6 वेळेस प्रिंट करेल, किंवा एकाच लाईन मध्ये 6 वेळेस डिक्लेरेशन करेल मी. राईट? व्हॉट इज दिस? 4, 5, 6. ठीक है. Now see, now 6 variables we have got printed here. Okay, 6 variables we got printed. 6 variables subjects we got printed. म्हणजे सिंपल एका सब्जेक्ट साठी, आचलच्या सब्जेक्ट साठी आपल्याला एवढा सगळा कोड लागला. ठीक आहे. नाउ लेट मी कमेंट आउट दिस थिंग. व्हेन आय से कमेंट आउट, नो, याचा अर्थ की हा कोड एक्झिक्यूट होणार नाही. ओके, हा कोड एक्झिक्यूट होणार नाहीये. राईट? नो गाईज, व्हेन मी ज्यावेळेस कमेंट केलं, याचा अर्थ की हा कोड आपल्या प्रोग्रामचा पार्ट नाहीये. If you guys are getting confused with the comments, no, let me write down this here. Acha, we do have it here. We do not need those. Okay. Now, how to declare array? Array declaration चा syntax काय आहे? Data type, variable name and new data type. ठीक आहे. हा झाला डेटा टाइप, व्हेरिएबल नेम, न्यू डेटा टाइप. हा झाला सिंटॅक्स. ओके. नाव सिंपल. मला सांगा, इंट डेटा टाइपचा आपल्याला व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचा, अरे डिक्लेअर करायचा. ठीक आहे. अरे डिक्लेअर करायचा, मग आपल्याला माहित कसं होणार की हा अरे आहे? त्यासाठी आपल्याकडे स्क्वेअर ब्रॅकेटचा सिम्बॉल राहणार. ठीक आहे. स्क्वेअर ब्रॅकेटचा सिम्बॉल आहे. त्यानंतर आपल्याला व्हेरिएबलचं नाव द्यायचं. व्हेरिएबलचं नाव द्यायचं. ठीक आहे. तर हे झालं व्हेरिएबलचं नाव, आचल मार्क्स. नाव इज इक्वल टू साइन द्यायचं. इज इक्वल टू नंतर न्यू कीवर्ड लिहायचा आहे. ठीक आहे. न्यू कीवर्ड लिहून पुन्हा काय करायचं? डेटा टाइप लिहायचा. मग डेटा टाइप काय आपला? इंट आहे. आणि पुन्हा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये काय लिहायचं आपल्याला इथं? साईज लिहायची, की किती एलिमेंट तुम्ही त्याच्यात ऍड करणार आहात. 6 एलिमेंट्स ऍड करायचे मला. ठीक आहे. 6 एलिमेंट्स ऍड करायचे मला. सो व्हॉट आय डू, नो, आय क्रिएट 6 एलिमेंट. आता आपल्याला जर चेक करायचं असेल की या आचल मार्क्स मध्ये ऍक्च्युली 6 डब्बे क्रिएट झालेत का नाही, ऍक्च्युली 6 डब्बे क्रिएट झालेत की नाहीत,
ठीक आहे. तर हे चेक करण्यासाठी हाऊ डू वी डू दॅट, हाऊ डू वी डू दॅट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करूत आपण. आणि हा व्हेरिएबल राईट, मी म्हटलं की अरेचं नाव हे राहते अचल, अरे अचल मार्क्स राहणार. ठीक आहे. तर अचल मार्क्स या व्हेरिएबलची साईज 6 आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण काय करायचं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करतोय आणि अरेज डॉट लेंथ नावाचा एक ऑपरेटर आहे, मेथड नाही ही. व्हॉट इज दिस, दिस इज ऑपरेटर. हा प्री डिफाईन्ड आहे, हा जावावाल्यांनी आपल्याला बनवून दिलाय, की म्हटलं यार चला ठीक आहे, तुम्ही अरे हा थोडासा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आहे, तुम्हाला जर यूज करायचा असेल ना तर तुम्ही काय करा, आम्ही काही सेपरेट गोष्टी बनवून देतो तुम्हाला, तुम्ही त्या यूज करा. कारण मग तुम्हाला जर पाहिजे असेल की अरे मार्क्स, आचल मार्क्स या अरे मध्ये किती साईजचा अरे बनला, किती डब्बे बनले याच्यात, किती डब्बे बनले, तर तुम्हाला जर ते पाहायचं असतील तर लेंथ नावाचा एक ऑपरेटर आहे, तो यूज करा. ठीक आहे. याला सेव्ह करतो मी आणि रन करू आपण. किती दिसतं इथं कन्सोल वर गाईज, 6 साईज आली. म्हणजे या अरेची लेंथ किती आहे, 6 आहे. म्हणजेच आपण या अरे मध्ये किती एलिमेंट स्टोअर करू शकतो, 6 एलिमेंट स्टोअर करू शकतो. करेक्ट. कारण याची साईज 6 दिली आपण. इथं जर तुम्ही 68 साईज दिली, ठीक आहे, तर इथे काय येणार आपल्याला कन्सोलला 68 येणार. आणि मग तुम्ही 68 नंबर त्याच्यात स्टोअर करू शकता. ठीक आहे. सध्या आपण 6 साठी जाऊ. नाव मी सांगितलं की अरे हा जे बॉक्सेस बनले, हे बॉक्स इंडेक्सेस राहतात या बॉक्सला, आणि प्रत्येक इंडेक्स कुठून चालू होतो, अरे इंडेक्स स्टार्ट ऑलवेज, अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0. ठीक आहे, 0 पासून चालू होतो. मग आता आपल्याला समजा मला या झिरोथ बॉक्स मध्ये काही व्हॅल्यू टाकायची असेल, तर मी ती कशी टाकणार, झिरोथ बॉक्स मध्ये काही व्हॅल्यू टाकायची असेल तर मी कशी टाकणार. आपण याला मग असं डिनोट करायचं, आचल मार्क्स नावाचा जो अरे आहे, आचल मार्क्स नावाचा जो अरे आहे, ठीक आहे, त्या अरे मध्ये जो झिरोथ इंडेक्स आहे, त्या अरे मध्ये जो झिरोथ इंडेक्स आहे, त्या इंडेक्स वर 57 ही व्हॅल्यू टाका. अरेज मार्क्स नावाचा जो व्हेरिएबल आहे त्याच्यातल्या झिरोथ इंडेक्स वर 57 व्हॅल्यू टाका. ठीक आहे. मग काय होईल, ही 57 व्हॅल्यू जी आहे ही तुमच्या झिरोथ लोकेशनला, ही जी 57 व्हॅल्यू जी आहे ही तुमच्या झिरोथ लोकेशनला जाऊन, ही 57 व्हॅल्यू झिरोथ लोकेशनला जाऊन काय होणार तुमची, स्टोअर होणार. तसंच तुम्ही, तसंच तुम्ही बाकीच्या लोकेशनला पण तुमच्या व्हॅल्यूज टाकू शकता. ठीक आहे. हे झालं सेकंड, हे झालं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आणि सिक्स. हे झालं 5 आणि हा झाला 6. ठीक आहे. मग कारण आपल्या ची साईज 0 आहे, तर आपले जे इंडेक्स आहेत 0 पासून कुठपर्यंत चालू होणार, 5 पर्यंतच राहणार, 6वा इंडेक्स नसणार. 6 जर इंडेक्स लिहिला आपण तर तो, या बॉक्सची साईजच नाहीये 6, तर आपला काय होणार, हा बाहेर जाणार, तो बरोबर याच्या बाहेर जाणार. राईट नो. करेक्ट. नाव आपण काय करू, एवढ्या व्हॅल्यू स्टोअर केल्यात, आता या व्हॅल्यूला प्रिंट करायचं बघू. ठीक आहे, या व्हॅल्यूला प्रिंट करायचं बघू. तर सगळ्यात पहिले ओके, लेट मी शो यू राईट वन गाय, लेट मी शो यू वन थिंग दॅट, जर आपण अरे या ऑब्जेक्टला अचल मार्क्स याला जर डायरेक्ट प्रिंट केला ना तर काय होतं. काय करतोय मी, याला अचल मार्क्सला डायरेक्ट प्रिंट करतो. जसं आपण इंट आय इज इक्वल टू 10 केलं असतं आणि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आय, आय केलं असतं तर आय ची व्हॅल्यू 10 आपल्याला प्रिंट झाली असते. पण अरे केस मध्ये थोडीशी वेगळी गोष्ट आहे. अरे केस मध्ये ज्यावेळेस आपण अरेला प्रिंट करतो ना त्यावेळेस ऍक्च्युअली त्याची व्हॅल्यू नसते, त्याचा हॅश कोड नंबर डिस्प्ले होत असतो. ठीक आहे. तर आपल्याला जर मग याच्यातल्या व्हॅल्यू, आता हे काय आहे ना हे आपण डिटेलमध्ये नंतर पाहणार आहोत की असं काय आलं. पण सध्यासाठी समजून घ्या की अरे मध्ये जर आपल्याला ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज, अरे मधल्या जर ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज प्रिंट करायच्या असतील ना, तर इथं आपल्याला लूप्सचा कन्सेप्ट यूज करायचा असतो. इथं आपल्याला लूप्स यूज करायला लागतात. लूप यूज करणं म्हणजे
लूप यूज करणं म्हणजे आपल्याला काय करायचं, या प्रत्येक इंडेक्सला जायचं आणि त्यातली व्हॅल्यू प्रिंट करायची. ठीक आहे, याच्यासाठी मी एक फॉर लूप लिहितो. ठीक आहे, फॉर लूप लिहितोय मी. तर फॉर लूप मध्ये मी काय लिहिलं, इंट आय इज इक्वल टू 0, म्हणजे मी म्हणतोय की बाबा 0 पासून चालू कर, कारण माझे जे इंडेक्सेस आहेत ते 0 पासून चालू होणार आहेत. ठीक आहे, आणि आय इज लेस दॅन आचल मार्क्स डॉट लेंथ. मग याची लेंथ किती होती, किती लेंथ आहे इथं, 6 आहे. राईट, मग आपण काय म्हणतो बॉस, 0th इंडेक्स पासून चालू कर आणि 6 जी लेंथ होती ना, त्या लेंथ पर्यंत चेक कर की आय ची व्हॅल्यू लेस दॅन 6 आहे का, आणि याला एक एकानं वाढत चल. ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये मग मी प्रिंट करणार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आचल मार्क्स ऑफ I. Sorry. Achal marks of I. Okay. Now, instead of going for this, no, I'll just comment out this. I'll show you simple thing. जर आपल्याला या व्हॅरिएबल या अरे मधले जर मार्क्स प्रिंट करायचे असतील तर कसे करणार आपण. ठीक आहे, आचल मार्क्स ऑफ लेट से तुम्हाला पाहिजे तिथं चौथ्या इंडेक्सला किती व्हॅल्यू. अच्छा, सगळीकडे 57च आहेत का, आपण काय करू, थोडेसे मार्क्स वेगळे लिहू जेणेकरून आपल्याला समजेल की कोणते मार्क्स कुठं आलेत. यू गाइस आर गेटिंग इट राईट. दिस इज इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. एकदा समजला तर पुन्हा रिपीट करायची गरज नाही पडाव. दॅट इज व्हाय वी आर टेकिंग इट अ लिटल स्लो. ठीक आहे, फोर्थ इंडेक्सला कोणती व्हॅल्यू आहे आपल्याला प्रिंट करायचा असेल तर आपण म्हणणार की आचल मार्क्स या अरे मधल्या चौथ्या इंडेक्सला कोणती व्हॅल्यू आहे ती द्या. रन करा. व्हॉट व्हॅल्यू वी आर एक्सपेक्टिंग हिअर. चौथ्या इंडेक्सची व्हॅल्यू काय गाईज. 82. 82 is what we are expecting here. Let's execute this. Right click, run as Java application, and see we have got 82 here. बरोबर, बरोबर ना guys. Achal, Yes, sir. Mayur, Anu, you guys are getting it. Pallavi, Yes, sir. Yes, right. sir. So now we are getting these values on the basis of indexes. मे बी टू. आता बघा सिक्वेन्स थोडेसे चुकलेत. म्हणजे पहिल्यांदा पहिल्या इंडेक्सची व्हॅल्यू येणार, इव्हन झिरोत आपण प्रिंट केला नाहीये. ठीक आहे, नंतर तिसऱ्या, दुसऱ्या आणि चौथ्या. तर या टाईपचे आपण इंडेक्सेस, डायरेक्ट इंडेक्सेस प्रोव्हाइड करून आपण व्हॅल्यूज देऊ शकतो. सी 57 नाही आली, 46, नंतर 87 आली कारण आपण तिसरा इंडेक्स प्रिंट केला, नंतर दुसरा आणि नंतर चौथा. राईट, सो सच टाइप ऑफ व्हॅल्यू, सच टाइप ऑफ इंडेक्सेस वी कॅन यूज टू प्रिंट ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज. मग मला सांगा, जर तुमच्या अरेची साईज 600 असेल आणि मग तुम्ही 600 वेळेस असं लिहिणार का, लिहिणार का, No. नाही. राईट, मग टू अवॉइड दिस व्हॉट वी डू, आपण लूपचा यूज करू. याच्यात एक कॉमन गोष्ट सांगा, ज्यावेळेस आपण लूप शिकत होतो आपण काय केलं, ज्यावेळेस पाडे प्रिंट करायचे होते, व्हेरीज पाढा टेबल प्रिंट, तर आपण काय केलं, फॉर लूप लिहिला आणि या प्रत्येक नंबरला आय न, म्हणजे आय ची जी व्हॅल्यू वाढत होती ना, एक एकाने वाढत होती ना, त्याला आपण गुणाकार केला. राईट, मल्टिप्लाय केलं. नाव सेम थिंग इथं आहे. सेम थिंग इथं आहे. जेव्हा तुम्ही जेव्हा तुम्हाला जेव्हा तुम्हाला ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस. ओके, जेव्हा तुम्हाला या आचल मार्क्स या अरेच्या प्रत्येक इंडेक्सला जायचं, आणि हे सिक्वेन्शियल राहतात, हे 0 पासून चालू होतात तर सिक्वेन्शियल राहतात. जर तुम्हाला प्रत्येक सिक्वेन्सची जर व्हॅल्यू घ्यायची असेल तर तुम्ही लूप यूज करा. राईट, लूप असा एक लूप लिहा, म्हणा की बाबा मला 0 पासून चालू कर, कुठपर्यंत चेक करशील, जोपर्यंत आचल मार्क्स डॉट लेंथ, म्हणजे याची 6 जी लेंथ राहणार, ती 6 लेंथ, ती जोपर्यंत आय ची व्हॅल्यू या लेंथ पेक्षा कमी नाही, स्मॉलर राहणार तोपर्यंत, आणि प्रत्येक वेळेस आय ला इन्क्रीमेंट करत चल.
आणि आपण काय करणार इथं, मग हे जे पहिल्यांदा झिरोथ वरची व्हॅल्यू प्रिंट होणार, नंतर आय प्लस प्लस करून वन ची व्हॅल्यू प्रिंट करणार, पुन्हा I++2, I++3, I++4, I++5. आणि ज्यावेळेस सहा व्हॅल्यू होणार याची, मग 6 इज लेस दॅन अरेज मार्क्स डॉट लेंथ, म्हणजे 6 इज लेस दॅन 6. ट्रू आहे फॉल्स आहे? फॉल्स आहे. 6 इज लेस दॅन 6 इज ऑलवेज फॉल्स. फॉल्स झाला की मग आपल्याला माहिती आहे की ज्या वेळेस ही कंडिशन फॉल्स होते त्यावेळेस लूपच्या बाहेर तुमचा कंट्रोल संपतो आणि तुम्ही याच्या बाहेर पडता. आउट ऑफ लूप अँड कम्प्लिटेड अरे प्रिंट. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला या टाईपनं पूर्ण आपले अरे प्रिंट करून मिळणार. इथे एक अजून एक स्टेटमेंट मी लिहितो जेणेकरून आपल्याला थोडस इझी जाईल. वरचे हे इंडेक्सेस वाईज होते आणि इथं आता प्रिंटिंग अरे whatever it is. Okay, let me do. Okay, like this. ठीक आहे, म्हणजे इक्वल टू च्या साइनच्या खाली आपण काय करतोय, फॉर लूप यूज करतोय आणि त्यानं प्रिंट करतोय. लेट्स प्रिंट आउट दिस. What happen? Why do we get a zero? Always zero. See, zero I less than zero, I plus plus. I don't know. This should not print zero at all. Let's execute this again. Okay, why we are getting zero? तर ते तुम्ही लूपची व्हॅल्यू 200 करून ठेवल्यात ना? No, no. Loop नाही loop का? is a 6 only. But array ची साईज जी आहे ना आपण 600 हा, केली आहे. तेच राईट. विचारलं. मग काय करतोय तो, आपल्याला जेवढ्या व्हॅल्यू आहेत या अरे मध्ये 600 म्हणजे काय करतोय की 600 600 बॉक्सेस तुमच्या मेमरी मध्ये क्रिएट झालेत. ठीक आहे, किती इथं टोटल 600 बॉक्सेस. मग पण 600 बॉक्सेस पैकी फक्त सुरुवातीच्या 6 बॉक्स मध्येच तुमची व्हॅल्यू आहेत आणि बाकीचे सगळे बॉक्सेस रिकामे आहेत. रिकामे बॉक्सेस आहेत म्हणून काय करताय ते, सुरुवातीच्या 6 बॉक्सेस मधल्या व्हॅल्यू तुम्हाला प्रिंट करून देतंय आणि उरलेले जे रिकामे बॉक्स असतात त्याच्यामध्ये डिफॉल्ट व्हॅल्यू 0 ऍड करते. का? कारण इंट असते. लेट्स नॉट गो इन टू दॅट. लेट्स रिड्यूस दिस साइज अँड प्रिंट आउट दिस. सी, आपल्याला एक एक करून आणि नाव आता आपल्याला झिरो पासून व्हॅल्यू भेटतात. एक एक करून सगळ्या व्हॅल्यू प्रिंट आउट झाल्यात. 57, 646, व्हॉट इज दिस, 76, 87, 82 अँड 98. ठीक आहे, नाव दिस इज हाऊ वी कॅन प्रिंट अरे. नाव समजा समजा मला काय करायचं, आचलचे एवढेच असे मार्क्स प्रिंट करायचेत. ओके, जे मार्क्स आय वॉन्ट टू प्रिंट ओनली दोज मार्क्स विच आर ग्रेटर दॅन 60. त्याच्यासाठी काय करणार, मी इथे एक इफ स्टेटमेंट लिहिणार. म्हणणार की बाबा, जेव्हा कधी तू आचल मार्क्स ऑफ आय करशील, तर त्यावेळेस प्लीज पहिले हे चेक कर की या झिरोथ इंडेक्सचे मार्क्स हे ग्रेटर दॅन 60 आहेत का. जर हे 60 असतील ना, प्लीज तरच प्रिंट कर, नाहीतर प्रिंट करू नको. मग आता हे जे आहेत ना, इथं मी ग्रेटर दॅन 16 एक काहीतरी लिहितो म्हणजे आपल्याला माहित पडेल. ठीक आहे, आणि रन करा. म्हणजे काय करतोय आपण, पहिल्यांदा काय करणार ते, आचल मार्क्स झिरोथ इंडेक्सला जाणार आणि चेक करणार की बाबा झिरोथ इंडेक्सचे जे मार्क्स आहेत हे 60 पेक्षा जास्त आहेत का. झिरोथ इंडेक्सला किती मार्क आहेत आपले, किती आहेत गाईज? झिरोथ इंडेक्सला किती मार्क स्टोअर आहेत? 57. 57. राईट. नाव, राईट, आदर्श, आचल, मयूर, ओंकार, पल्लवी, सुमेध, यात काय डाऊट होता का झिरोथ इंडेक्सला किती मार्क स्टोअर आहेत?
नाही सर. राईट पल्लवी? नाही सर. ओंकार राईट नो. ओके. नाव झिरोथ इंडेक्सला 57 मार्क्स आहेत. मग झिरोथ इंडेक्सचे 57 मार्क्स इथे येणार ज्यावेळेस आजच्या मार्क्स ऑफ झिरो करणार आपण, आणि इथं 57 येणार. मग आपण इथे चेक करणार की बाबा 57 इज ग्रेटर दॅन 60 आहे का, ट्रू आहे का फॉल्स आहे? ट्रू आहे का फॉल्स आहे हे स्टेटमेंट? 57 इज ग्रेटर दॅन 60. काय? नो सर. फॉल्स आहे. 57 इज ग्रेटर दॅन 60 इज अ फॉल्स. फॉल्स. राईट. मग फॉल्स असलं त्यावेळेस आपण पाहिलं होतं की जेव्हा फॉल्स असतं त्यावेळेस इफ स्टेटमेंट मधली ही लाईन एक्झिक्यूट होत नाही. ठीक आहे. मग काय होणार, आपल्याला ही लाईन स्किप होणार, पुन्हा लूप मध्ये जाणार, पुन्हा चेक करणार की आय ची व्हॅल्यू 1 होणार. मग पहिल्या इंडेक्सला किती व्हॅल्यू आहे? 46. मग 46 इज ग्रेटर दॅन 60, ट्रू आहे का फॉल्स आहे? फॉल्स आहे. मग पुन्हा हे सुरुवाती दोन इंडेक्सची व्हॅल्यू प्रिंट नाही होणार, पुन्हा आय ची व्हॅल्यू 2 होणार. मग सेकंड इंडेक्सला किती व्हॅल्यू आहे? 76. 76 इज ग्रेटर दॅन 60, ट्रू आहे का फॉल्स आहे? ट्रू आहे. मग ट्रू. ट्रू आहे, मग काय होणार, या इफ कंडिशनच्या मधातली लाईन प्रिंट होणार आणि एक्झिक्यूट होणार आणि तुमचे मार्क्स प्रिंट होणार. म्हणजे फक्त तेवढेच मार्क्स आपल्याला प्रिंट होतील जेवढ्या जे मार्क्स 60 पेक्षा जास्त आहेत. सी, इथं बघा पहिल्यांदा आपल्याला 57 आणि 46 हे दोन मार्क्स पण प्रिंट झाले होते. पण ज्यावेळेस आपण ही कंडिशन टाकली इफ वाली, त्यावेळेस फक्त आपल्याला 60 पेक्षा जास्त मार्क्स आहेत ना तेवढेच प्रिंट झालेत. सो दिस इज हाऊ वी कॅन यूज अरे कन्सेप्ट टू स्टोअर मल्टिपल व्हॅल्यूज. दिस इज हाऊ वी कॅन यूज अरे कन्सेप्ट टू स्टोअर मल्टिपल व्हॅल्यूज. समजलं? गॉट इट गाइज? येस. राईट. मग इथे एक सांगा मला, राईट एव्हरीवन गॉट इट राईट? आजचल, अनुराधा, मयूर, ओंकार, पल्लवी, सुमेध. सी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. एक्झाम्पल, फ्रेशर साठी इंटरव्ह्यू मध्ये, फ्रेशर इव्हन एक्सपिरियन्स लोकांसाठी पण अरे कंपल्सरी विचारतात, 100% अरे विचारतात. ओके. सो आय होप यू गाइज गॉट द आयडिया व्हॉट एक्झॅक्टली अरे इज. ओके. नाव आता इथे एक पहा की आपण सिंपल एका अरे मध्ये व्हॅल्यूज असाइन करण्यासाठी 6 लाईन एक्स्ट्रा लिहिल्यात. एक्स्ट्रा म्हणजे झिरोथ इंडेक्सला ही टाका, पहिल्याला, दुसऱ्याला, तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्याला, लाईक दिस. ओके. वी हॅव वन मोर सिंटॅक्स. वी हॅव वन मोर सिंटॅक्स. ओके. सो युझिंग दॅट सिंटॅक्स नो व्हॉट वी कॅन डू, एकाच लाईन मध्ये आपण एकाच लाईन मध्ये आपण अरेला व्हॅल्यूज, अरे डिक्लेरेशन आणि व्हॅल्यू असाइनमेंट करू शकतो. मी जी असाइनमेंट प्रोव्हाइड केली त्या असाइनमेंट मध्ये अरेचे क्वेश्चन्स आहेत का मयूर? यस, नो? सर राईट. आवाज कट होतोय तुझा, बट ए नाही आर आहेत. नाही येत. राईट. ओके. जस्ट समवन रिमाइंड मी टू सेंड वन मोर असाइनमेंट. ओके. ठीक आहे. अगोदर काय केलं होतं आपण, अरे पहिले डिक्लेअर क्रिएट केला होता आणि नंतर त्याच्यामध्ये इंडेक्स वाईज व्हॅल्यूज टाकल्या होत्या. आता आपण काय करायचं की इन्स्टेड ऑफ डुईंग दॅट नो व्हॉट विल डू नो, आपण अरे ज्यावेळेस क्रिएट करूत ना त्याच वेळेस त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज डायरेक्ट टाकून देऊ. तर व्हॅल्यूज डायरेक्ट टाकण्यासाठी आपल्याकडे असा सिम्बॉल आहे, डेटा टाईप, अरेचा सिम्बॉल, व्हेरिएबल नेम. मी इथं अरे ARR नाव दिले, काही पण नाव घेऊ शकता तुम्ही. व्हेरिएबल नेम इक्वल टू आणि कर्ली ब्रॅकेट मध्ये तुम्ही जर इथं व्हॅल्यूज टाकल्या, ठीक आहे, तर ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज तुमच्या अरे मध्ये ऍड होतात. नाव लेट मी प्रिंट आउट दिस थिंग. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये सिस्टम डॉट, हे समजलं, फॉर लूप समजला गाईड गाईज राईट तुम्हाला, कसा आपण फॉर लूप लावला ते? ओके. ओके. नाव सी, आपण काय केलं या अरे मध्ये
ज्यावेळेस क्रिएट करत होतो ना अरे, त्यावेळेस डायरेक्ट व्हॅल्यूज असाइन केल्या. मग काय होणार, याच्यामध्ये जेवढ्या व्हॅल्यूज तुम्ही दिलेल्या आहेत ना, तेवढ्या व्हॅल्यूजचा तुमचा एक अरे बनणार. आता या अरेची जर साईज आपण प्रिंट केली इथं, हाऊ टू प्रिंट अरे साईज, अरेची साईज कशी प्रिंट करायची? हु कॅन टेल मी? अरे डॉट लेंथ करा, बरोबर. तर आपल्याला अरेची साईज प्रिंट होणार इथं. तेव्हा सुरुवातीला साईज राहील सहा. किती टाकलेत आपण? 3 आणि 3 6 एलिमेंट टाकले, राईट. 6 अरे झाला, ओके. अजून काहीतरी मी वाढवतोय याच्यात. आणि हे सगळे नंबर पुन्हा खाली प्रिंट होतील. आता अरेची साईज जी आहे ही सुरुवातीची आपण एक्सपेक्ट करतोय की जास्त, 10 साईजचा अरे झाला तुमचा, राईट. करेक्ट, ठीक आहे. इथे या अरेची लेंथ किती झाली? 10 झाली. आणि त्यानंतर तुम्ही खाली असे व्हॅल्यूज याच्यामध्ये ऍड करू शकता, बरोबर आहे. राईट गाईज, राईट. नाव मला सांगा, आता इथं या केसमध्ये अरेची साईज तुमची 10 आहे, म्हणजे मेमरीमध्ये किती डब्बे तयार होणार असे? किती डब्बे तयार होणार असे? जर अरेची साईज 10 असेल तर किती डब्बे तयार होणार? 10. 10. करेक्ट, 10. नाव 10 म्हणजे तुमचे इंडेक्सेस कुठून चालू होणार? 0. 0 अप टू, अप टू 9. 9. हा, 9. करेक्ट, 0 to 9. करेक्ट, कारण तुमची साईज जी आहे, अरेची साईज जी आहे आपल्या ही 10 आहे. 0 to 9 आहे. ठीक आहे. नाव इथपर्यंत समजले सगळ्यांना? राईट. नाव 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 टेल मी व्हॉट विल हॅपन. व्हॉट विल हॅपन इफ ARR डॉट, सॉरी, ARR ऑफ आय, ARR ऑफ 10 जर केलं मी, इज इक्वल टू 767. काय होईल जर मी इथं ARR ऑफ 10 केलं आणि त्याच्यामध्ये 767 व्हॅल्यूज ऍड करायला ट्राय केलं तर? म्हणजे सिनारिओ समजून घ्या. तुमच्याकडे असे बॉक्सेस आहेत जे अप टू 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 टू, ठीक आहे, इथपर्यंत 9 पर्यंत संपायत आहे. सॉरी, हा लास्ट जो आहे हा 9 आहे, हा 8 आहे, आणि याच्यानंतर काहीच नाहीये. ठीक आहे. 9च बॉक्सेस आहेत, 0 पासून स्टार्ट केलं, 1 2 3 4 5 6, अप टू 9च बॉक्सेस आहेत, 9च डब्बे आहेत. आणि 10वा बॉक्स नाहीये, 10वा इंडेक्सच नाहीये. आणि तुम्ही काय करताय तिथं? या कोणत्या तरी इमॅजिनरी ARR ऑफ 10 मध्ये काहीतरी ऍड करायला ट्राय करतायत, बरोबर. 10व्या इंडेक्स मध्ये काहीतरी ऍड करायला ट्राय करतायत, तर त्यावेळेस काय होईल? व्हॉट विल हॅपन? लेट्स ट्राय टू एक्झिक्यूट दिस. एरर आला, राईट. बघा इथे इथपर्यंतच तुमचं प्रिंट झालंय. जे काय आपण आउटपुट लिहिलं होतं, ज्या वेळेस आपल्या लाईन नंबर 13, इथं बघा, अरे डेमो लाईन नंबर 13, इथे लिहित दिसतं इथं, अरे डेमो 1 लाईन जावा, आणि 13 लाईन नंबर, या 13 लाईन नंबरवर एरर आला. काय एरर आला? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, म्हणजे एक्सेप्शन आलं कोणत्या थ्रेड मध्ये, कुठं आलं? या मेन मेथड मध्ये आलं. म्हणून मेथड म्हणते. काय नाव आहे त्या एक्सेप्शनचं? एक्सेप्शनचं नाव आहे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. इथे दोन वर्ड माहिती ओळखीचे आहेत आपल्या, अरे आणि इंडेक्स, हे दोन वर्ड्स ओळखीचे आहेत. अरे माहिती म्हणजे अरे हा अरे आहे, आणि इंडेक्स म्हणजे हे वाले 0 1 2 3 4 5 हे इंडेक्स आहेत, राईट. ठीक आहे. अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंडचा मिनिंग असं समजा की यार काहीतरी आपल्या हाताबाहेर गेलंय, आउट ऑफ बाउंड झालंय, ते आपले जेवढं होतं त्याच्यापेक्षा काहीतरी बाहेर गेलं, एक्सेप्शन आलं. म्हणजेच ते म्हणते की बाबा, तुम्ही ज्या अरे ARR नावाचा जो अरे आहे ना त्याची साईज 10 आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये 10च एलिमेंट तुम्ही स्टोअर करू शकता. आणि तुम्ही काय करताय? 11व्या एलिमेंटला, म्हणजे इंडेक्स 10व्या, 11, राईट, 10वा इंडेक्स म्हणजे 11वा एलिमेंट झाला इथं, कारण आपले इंडेक्स 0 पासून चालू होतात. ते काय म्हणतोय की बाबा, तुमचा जो अरे आहे तो 10 साईजचा आहे, आणि तुम्ही 11व्या साईजला काहीतरी ऍड करायला जातात, म्हणजे तुमच्याकडे 10च डब्बे आहेत, आणि तुम्ही 11व्या डब्यामध्ये ऍड करायला जातात, जो की डब्बा प्रेझेंटच नाहीये.
ठीक आहे, म्हणजे जो की इंडेक्स प्रेझेंटच नाहीये, आणि म्हणून तुम्हाला काय होतं यावेळेस एक्सेप्शन येतं, म्हणते की बाबा तुमचा जो काय अरे आहे ना तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड झालाय, आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड झालाय. तुमच्या या अरेचा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड झालाय. याचा अर्थ असा की तुमच्या या अरे मध्ये 10वा इंडेक्सच नाहीये, आणि तुम्ही त्या 10व्या इंडेक्सची व्हॅल्यू स्टोअर करायला जाताय. ठीक आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला हा अरे 10व्या इंडेक्स वर व्हॅल्यू स्टोअर करू बी देत नाही, आणि 10व्या इंडेक्स मधून जर व्हॅल्यू तुम्ही रीड करत असाल तर रीड पण करू देणार नाही, कारण तो इंडेक्स एक्झिस्टच करत नाहीये, एक्झिस्टच करत नाही. ठीक आहे, समजलं नाव. याचा अर्थ असा की तुम्ही जे अरे आपण जे ही जी लाईन पाहिलो होतो इथं, इट इज इन फिक्स साईज, म्हणजे एकदा जर तुम्ही अरे डिक्लेअर केला तर त्याची साईज चेंज होणार नाही, फिक्स राहणार. मग आपण इथं अरे 10 साईजचा डिक्लेअर केला तर 10 साईज राहणार, 11व्या साईजला तुम्हाला व्हॅल्यू ऍड करता येणार नाही. समजली ही लाईन? गॉट इट गाईज? Yes, sir. राईट. नाव इट कॅन स्टोअर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, म्हणजे या ARR हा समजा ARR जो आहे हा इंट टाइपचा लिहिलाय ना आपण, तर याच्यामध्ये आपण फक्त आणि फक्त लेट्स से की 5व्या याच्यावर मी जर इज इक्वल टू डबल व्हॅल्यू स्टोअर करतोय तर मला अलाउ करणार नाही ते. इथं बघा एरर देतोय, म्हणतोय की बाबा तुमचा जो अरे आहे ना तो तो इंटिजर टाइपचा आहे, टाइप मिसमॅच कॅनॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट. म्हणजे तुमचा जो अरे आहे हा इंटिजर टाइपचा आहे, आणि तुम्ही याच्यामध्ये डबल टाइपची व्हॅल्यू ऍड करायला जाताय तर ते जमणार नाही. ठीक आहे, किंवा तुम्ही इथं जर दुसरे कोणतीही जमणार नाही, इथं फक्त इंटच जमणार. जर इथं तुम्ही कॅरेक्टर नावाची कॅर व्हॅल्यू जरी तुम्ही ऍड करायला जाल, हा कॅर व्हॅल्यू का इथं एरर का दाखवत नाही, कारण पहिल्याच लाईनला आपल्याकडे एरर आहे, याला कमेंट आउट करतो. ओके, ऑफकोर्स इथं एरर का दाखवणार नाही, कारण याला जे आहे ना हे आस्की कोड मधून हे विल सी दिस अगेन लेटर. ओके, विल नॉट जस्ट गो इन टू दिस, कारण जास्त कन्फ्युज करेल तुम्हाला ते. ठीक आहे. So you cannot add any different value here, any different type of value here. Okay, and that is why it is said that can array can store only similar type of data. Similar type of data म्हणजे जर तुम्ही int टाइपचा अरे डिक्लेअर केला ना तर त्याच्यामध्ये फक्त int टाइपचाच डेटा स्टोअर करू शकता. जर डबल टाइपचा अरे डिक्लेअर केला तर डबल टाइपचा डेटा स्टोअर करू शकतो आपण. ठीक आहे, या चारी लाईन समजल्या? Right, guys? Okay, so this is all about array. This is very important concept in any programming language, and it is very important concept as a part of your interview process. ठीक आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या. इंटरव्ह्यूअर डेफिनेटली विल आस्क यू व्हॉट इज अरे, अँड व्हेन इंटरव्ह्यूअर विल आस्क यू व्हॉट इज अरे, तुम्हाला ही कहाणी सुरू करायची. अरे इट इज रेफरन्स डेटा टाइप यूज टू स्टोअर मल्टिपल व्हॅल्यूज, इट कॅन स्टोअर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, अँड इट इज फिक्स्ड इन साइज. ओके, ठीक है, and these are the various programs which you guys can try. Okay, now if you guys need these programs, हे program पण separate पाहिजे असेल just let me know, I'll provide you assignments, and also I'll upload these programs on our GitHub so that you guys can clone it. ठीक है, anyone have any doubt? Okay, we'll stop here, we'll continue tomorrow.